सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप सत संगत जीओ, सतगुर सच्चे पातशाह जी की महान बख्शिश रहमत का सदका आप समूह संगतां दूर नेड़े तो चल करके गुरदेव सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों विच महीने का फलादेश सरवण करने वास्ते आए जुड़े हो। धनता दे योग हो। जिन्ना समा भी गुरु चरणों में बैठ करके श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ उपरंत कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना, जिस कीर्तन नूं करन ते सुणन दा फल मिलदा है। आप तरे सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यों जाएंदा। ऐसी मूर्ख दात सतगुरां दे चरणों में बैठ करके आप समूह संगतां ने सो प्राप्त की है। जिन्ना समा भी संगत विच साडा बतीत होया, इन जानना करिए ये घड़ियाँ परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरू दे दर विच प्रवान हुईयां। भाई नंद लाल जी का फरमान है कि मनुख दे जीवन का समा, मनुख दे जीवन की घड़ी, मनुख दे जीवन का काल किहड़ा सफला हुंदा है। साई घड़ी विच लेखे दे जो याद साईं विच गुजरे पैंदी मुजरे। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी भी प्रमाण करते आ, साई घड़ी सलुखणी सिमरत हर नाम। वो घड़ी भागां वाली है, वो समा सोभनीक है जिस समय में जग्यासू अपने मालिक परम पिता परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरू दे नाम की आराधना करता है। जिथे आप जी ने गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण किया, गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने माझ राग दे विच जो 12 महा उचारण करके एक एक महीने का उपदेश सानू प्रदान किया। जिहड़ा जग्यासू हर महीने का उपदेश सुन के उस दी विचार करके उस संसार अपने जीवन नूं चलाउंदा है, वो संसार अपने जीवन नूं बनाउंदा है, उहदा जिथे सारा महीना सफला हो जाता है और सारा साल अते सारी आजू परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरू दे चरणों विच जुड़ करके बतीत हो जाती है। पिछला महीना जो कतक दा बतीत होया, जदों आपां देखते हैं साडी जिंदगी विच कदी दुख आ जाता है, कदी सुख आ जाता है। जदों सुख का समा आ जाता है तदों आपां अपनी चतराई नूं मोहरे रखते हैं कि मेरी सियाणप दे नाल, मेरे जतन दे नाल मैनूं ये सुख प्राप्त होया। पर जदों किते दुख का समा आ जाता है तदों आपां किसी नूं दोषी ठहराउने हैं, आंढ गुआंढ नूं, जां जिहदे कारण सानूं वो दुख प्राप्त हो रहा हुंदा है उसनूं दोषी ठहराउने हैं। पर गुरु महाराज जी ने अटल सच्चाई सानूं दर्शाउणा कीती है कि ऐ मनुख दुख भी तेरे कीते हुए कर्मां दे जो माड़े कर्म कीते आ उन्हां दा फल दुख दे रूप विच तैनूं प्राप्त हो रहा ते होया। जे सुख दीआं घड़ियां तैनूं प्राप्त होईआं, इन्हां पिछे भी तेरा कीता होया चंगा कर्म है। साहिबां दा वचन है, दद्दा दोष न देव किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। और जिमें आपां गुरुदेव जी ने फरमान किया है कि कत कर्म कबावने दोष न काहूं जोग। किसी नूं दोष देण दी लोड़ नहीं और आपो अपनी वारी दे नाल कदी दुख आ जाता, कदी सुख आ जाता। जिमें आपां कदी कोई कपड़ा पहन लैने आ, कदी कोई कमीज उतार दिंने आ, दूसरी पहन लैने आ। इसे प्रकार दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। और सदा कोई दुखी नहीं रहिंदा, सदा कोई सुखी नहीं रहिंदा। इस करके बदलाव आउंदा जांदा रहिंदा है। तो गुरु महाराज जी ने सानू पिछले महीने में प्रेरणा दी सी कि सारे जो अपने दुखों का मूल कारण की है
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਧਾਵਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾ, ਨਿਮਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਰਫ਼ ਢਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਥੂਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਥੂਲ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ ਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਪਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਵਾਈ ਨਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਰਾਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਕੀ ਸਦਰ ਮਿਟਤ ਕਦ ਆਮਲੀ ਖਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਪੈ ਪਾਈਐ। ਔਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ, ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸ ਨਾ ਮਹਿਕਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਧਨਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤਦ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੋਗ ਜੋਨਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿੱਥੇ ਭੋਗ ਜੋਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਜੋਨ ਵੀ ਹੈ। ਭੋਗ ਜੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਮ ਜੋਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਹੱਥ ਲਾਏ ਆ, ਪੈਰ ਲਾਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਰ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਪਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਇਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਦਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੇ। ਪੈਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਬਾਬਖਾਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ, ਜੂਆਖਾਨੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੱਥ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਇਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਸਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਅਕੀਸ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਝੂਠ ਔਰ ਕੌੜਾ ਫਿੱਕਾ ਮਿਥਿਆ ਅਕਾਰਥ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਚਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਧਨ ਖਟੀਆ, ਹੋਰ ਤੈ ਹੋਰ ਤਿਉ ਪਾਏ, ਹਰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਫਿਰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਸੰਗਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ। ਮੌਲਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਦਰਖਤ ਤੀਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੱਕ ਮੌਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਲਣ ਪਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਲੀ ਹੋਈ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੰਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਦੀਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਮੌਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਲਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਦਾ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਅਕੇਲੜੀਆ ਭਾਵ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਕਾਂਤ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੇ ਅੱਖਰ ਕੇਵਲ ਕੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਲ। ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਪਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਉਣੀ ਭਾਸਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ, ਅਕਲ ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਕਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਖੋਹ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਛੋਡੂ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਪੜਨ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਮ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਔਰ ਸੰਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰਕਾ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸੰਡੇ ਅਮਰਕੇ ਕਹਿਓ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਆਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਆਪ ਜਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਟੜੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੋਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਉਲਟ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਗਈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਆ, ਜਲੇ ਨਾ ਡੁੱਬੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਡੋਬਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਕੋਠੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਅੰਧੇਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਹਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂ ਜਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਆੜ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹਾ, ਫਲੀਆ ਫੁਲੀਆ ਬੱਪੜਿਆ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਉਗਣਾ ਨਾ ਉਗਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁਆੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਆ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਕੜਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆਦਮਣੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ, ਤੇ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕੋ ਫੇਰਾ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਨ ਦੁਖ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਬਸ ਬੜੀਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਵ ਲੋਇਣ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਵ ਨੇਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਸੂ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਵਰੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲੇਖੋ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖਿਓ। ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ, ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਸੁਝੀ ਭੀੜੀ ਗਈ ਫਹੀ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰੇਂਦਰ ਸਰ ਪਰ ਮੁੱਠੇ, ਅਜਰਾਈਲ ਫੜੇ ਫੜ ਕੁੱਠੇ, ਦੋਜਕ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ, ਤਿਲ ਪੀਰੇ ਜਿਉਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ?
ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਲਾਹੋ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਹਾ ਕਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਿਆਰ ਅਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਹਾ ਹੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਲਈ, 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਨਾਨ ਨਾ ਮਾਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜਾ ਵਰਤ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਡ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤੋ ਸਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਾ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ। ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ, ਮੋਹ ਮੈਂ, ਖਾਸ ਮੈਂ, ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ, ਮੋਹ ਮੈਂ, ਤਾਸ ਮੈਂ, ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ, ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੀਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਡਿਗੈ ਨ ਡੋਲਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਓਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਲਾਨੀ, ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਤੇ ਕਨਕ ਬਖਾਨੀ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇਚਲ ਕਰ ਬਾਂਧਿਓ ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ।
ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਛੇ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣੀ ਦਰਪਣੀਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਹਿੱਕ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰਿ ਜਿਉ, ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਹਿਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁੜ ਦਾ ਭਾਵ ਮੁੜ ਕੇ, ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਭਗਤ ਜਨੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਪੁੱਛੋਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਹਰਿ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਭਗਤ ਇੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੇ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਬਿਨਸੇ ਜਗ ਸਵਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਈ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ 4 ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਓ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਆ ਠਾਓ। ਜੋ ਇਹ 4 ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ।